Hallelujah. இன்றைக்கு தியானிப்பதற்காக ಈ ದಿನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ திருப்பிக் கொள்ளுங்க எபிரியர் எழுதின நிருபம் 11வது அதிகாரம். ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ Chapter 11 verse 6. 6ನೆಯ ವಚನವನ್ನು ಓದಲು ಕೇಳೋಣ. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಅವಶ್ಯ. Hallelujah. Hallelujah. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம். ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் தேவன் உண்டென்றும் தேவன் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறார் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. Without faith it is impossible to please God. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. Everyone who comes to him must believe that he exists. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆತನನ್ನು ನಂಬಿ ಬರುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು, ಆತನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. Everybody should believe that God exists. ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಬೇಕು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Without believing in God you cannot have faith. ದೇವರನ್ನು ನಂಬದೆ ನಿನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. இந்த காலவேளையில வந்திருக்கிற நீங்க ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ನೀವು உங்க மனசுல ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும், பெரிய ஒரு விசுவாசம் இருக்கணும். நான் தேவனை பார்க்க போகிறேன் என்று சொல்லி ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Not that you are coming here to see pastor. ಬೋಧಕರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವರಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. ಸಭೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಪಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗಿ இன்னைக்கு பாப்போம். ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. இன்னைக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம். ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. இன்னைக்கு இவங்க வந்திருப்பாங்க, அவங்கள நம்ம பார்ப்போம். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. See, we have confidence that really we will see some people in the church. ನಾವು ಕೆಲವರನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. Because we are able to see in his eyes. We are able to see in his eyes. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ. Brother is coming every Sunday. ಸಹೋದರನು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರುತ್ತಾನೆ ಭಾನುವಾರ. So you don't have to have faith that today I am going to see dear brother. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನೇ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You don't have to have faith. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. To see me you don't have to have faith. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Because you know that pastor will be there. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಧಕರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. ಬೋಧಕರು இருப்பாரு, அதுக்கு நீங்க பார்ப்பதற்கு உங்களுக்கு நம்பிக்கை தேவையில்லை. ಬೋಧಕರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಆತನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದು ಬೇಡ. ஆனா நமக்கு நம்பிக்கை எதற்கு தேவையாக இருக்கிறது? ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿದೆ? தேவன் இருக்கிறார். ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. தேவன் இருக்கிறார் என்கிற அந்த நம்பிக்கை தேவ பிள்ளைகளுக்கு உண்டாக வேண்டும். ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. See, I tell you, when you believe God is here, complete attitude will change. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ದೇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವಂತ ನಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. When you believe, when you accept, when you recognize that God is here, your attitude will completely change. ನೀನು ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. I pray your faith will increase to that level that you always believe that God exists and he is true and he is alive. ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಜೀವಂತವುಳ್ಳ ದೇವರು ಎಂಬುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. ஏதோ எல்லாரும் ஆலயத்துக்கு போறாங்க, நானும் அதுக்கு போறேன், அப்படி அல்ல. ಎಲ್ಲರೂ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. No, everybody goes to church, even I will go to church. ಎಲ್ಲರೂ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. That will not bring any change. ಅದು ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ. That will not bring any reward. ಯಾವ ಒಂದು ಅದು ನಿನಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. But when you know, when you believe that God is real and God is here,
then you will see the rewards of God. ನೀನು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಂಬಿ ದೇವರು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವನು, ಆತನು ನಿಜವಾದ ದೇವರು, ಆತನು ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರು ಎಂದು ನಂಬುವಾಗ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. நீங்க எப்போ தேவன் இருக்கிறார் என்று நம்புறீங்களோ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೀರೋ உங்களுடைய எண்ணம் மாறுபடும். ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. நான் எப்பவுமே பார்ப்பேன், ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುವುದುಂಟು, அங்க இங்க இங்க எங்கேயாவது உட்கார்ந்து இருப்பேன், ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾನು ಕುಳಿತಿರುತ್ತೇನೆ, இல்ல சம்டைம்ஸ் நான் ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்து இருப்பேன், ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತೇನೆ. நேரா ஓடி வருவாங்க, ನೇರಾಗಿ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. திடீர்னு பாஸ்டர் இருக்கிறவங்க அப்படியே ஒரு ஹோல்ಡ್ போடுவாங்க. ತಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. நிதானமா நடந்து போவாங்க, ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋಗುವುದು. ஆமென். ஜோரா பேசிட்டு வருவாங்க, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾರೆ. திடீர்னு என்ன பார்த்த உடனே அப்படியே மெதுவா. ತಕ್ಷಣ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯೆಲ್ಲ ಸ್ವರವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. See, when you see a pastor, your attitude changes. ನೀನು ಬೋಧಕರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ஆமாவா இல்லீங்களா? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲವಾ? சாதாரணமான ஒரு ஊழியக்காரனை பார்க்கும்போது உன்னுடைய பாவனைகள் மாறுகிறது. ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. Because you see pastor, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಬೋಧಕನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀಯ, and you give respect to pastor. ಆ ಬೋಧಕನಿಗೆ ನೀನು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀಯ. So you change yourself. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. Hallelujah. Hallelujah. How much more you will change when you know God is here. ದೇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. My life is not changing because I am not recognizing God. ನನ್ನ ಜೀವನವು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಆ ಒಂದು ನಾನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. தேவன் மேல நம்பிக்கை இல்லாததுனால என் வாழ்க்கை ಮಾರಪಡವಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಜೀವನವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ஒரு சாதாரண ஊழியக்காரை பார்க்கும்போதே உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறுமையானால், ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಸೇವಕನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದೇ ಆದರೆ எத்தனை அளவுக்கு உன் வாழ்க்கை மாறும் நீ தேவனை ನಂಬಿ ಅವರು இருக்கிறார் என்று ವಿಶ್ವಾಸಿಕ பொழுது. ನೀನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, unless you have faith that God exists. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ, unless you have faith that God exists. ನೀನು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ you will not change. ನೀನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. And Bible says, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, you will not get any reward. ನೀನು ಯಾವ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Church is not giving a blessing. ಸಭೆಯಾದದ್ದು ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದಲ್ಲ. It is the faith in God that gives you blessing. ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Pastor, ಬೋಧಕರೇ, I am going to church for 10 years. ನಾನು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, but no change. ಆದರೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. Pastor, ಬೋಧಕರೇ, I am going 15 years to church. ನಾನು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, no change. ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ, no blessing, ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಇಲ್ಲ, no work, ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲ, no miracle. ಯಾವ ಅದ್ಭುತವೂ ಇಲ್ಲ. Church, don't blame the church. ಸಭೆಯನ್ನು ನೀವು ಅವಮಾನಪಡಿಸಬೇಡಿ. No, blame the church. ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ದೂರು ಹೇಳಬೇಡಿ. You need to have faith in God to receive the reward. Faith in church. No. Bible never said have faith in the church and the church will bless you. No. Bible clearly says have faith in God and God will bless you. ಎಂದಿಗೂ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ಸಭೆಯಾದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. You need to believe God, my God is
here. ನೀನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ನನ್ನ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Amen. ಆಮೆನ್. When you come to that point, I tell you, your attitude, your character, your lifestyle, your everything will change. ನೀನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. First thing is ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವು believing God exists. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುವುದು. Second thing is ಎರಡನೆಯ ಅಂಶವು how big you believe in. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. First thing is believing God. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದು. Second thing is ಎರಡನೆಯ ಕಾರ್ಯವು how big you can believe him. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಆತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Abraham we see ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. he was able to believe God ಆತನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವವನಾಗಿದ್ದನು for a nation. ಅವನು ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ದೇಶಗಳವರೆಗೂ. Amen. ಆಮೆನ್. Abraham தேவனை நம்பின நம்பிக்கையின் அளவு ஒரு தேசம். ಆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಅಳತೆಯು ಒಂದು ದೇಶದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஏதோ ஆண்டவர் குடும்பத்தை காப்பாற்றுவார் இல்ல. ದೇವರು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ஆண்டவர் என் பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொள்வார் அல்ல. ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ஏதோ ஆண்டவர் எனக்கு உணவு கொடுப்பாரு இல்ல. ದೇವರು ನನಗೇನು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு நல்ல வேலையை கொடுப்பார் அல்ல. ದೇವರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮனுடைய ವಿಶ್ವಾಸம் எனக்கு தேசத்தை கொடுப்பார். ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಿಶ್ವಾಸವು ದೇವರು ನನಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಎಂಬುವಂತ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எல்லாருக்கும் விசுவாசம் இருக்கு. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಆனா அந்த விசுவாசம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு. ಆದರೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. Amen. Amen. How much faith you have. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. Amen. Amen. You have faith. ನಿನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. But how much? ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ. Just for your salary. ನಿನ್ನ ಒಂದು ವರಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾ. ಆಂಡವರೇ, ದೇವರೇ, இந்த மாசம் எப்படியாவது நான் ஆசீர்வதிச்சிடுங்க. ಈ ತಿಂಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಿಡಿ. That is also faith. ಅದು ವಿಶ್ವಾಸವೇ. ಆனா அந்த அளவுக்கு தான் ஆண்டவரை நீ எடை போடுறியா. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ದೇವರನ್ನು ನೀನು ತೂಕ ಹಾಕುತ್ತೀಯಾ. ಇಲ್ಲ ಆಂಡವರೇ, ದೇವರೇ, எனக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைக்கட்டும், ನನಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತಿ ಸಿಗಬೇಕು. அவ்வளவுதான் ஆண்டவர் மேல விசுவாசமா. ನಿನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸವು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆನಾ. அதுவும் விசுவாசம் தான். ಅದು ವಿಶ್ವಾಸವೇ. ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, ஒரு வீடு வாங்கட்டும், ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அவ்வளவுதான் ஆண்டவர் மேல விசுவாசம். ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆನಾ. ಆಬ್ರಹಾಮುடைய ವಿಶ್ವಾಸம், ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಿಶ್ವಾಸವು ஒரு தேசத்தை எனக்கு கொடுப்பார், ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವನು. ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು, ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ದೇಶத்தை கொடுப்பார், ನನಗೊಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஈசாக்க பலி செலுத்த கூப்பிட்டாலும் அவருடைய நம்பிக்கை என் தேவன் தேசத்தை கொடுப்பார். ಇಸಾಕನನ್ನು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಕರೆದರು, ಆತನ ನಂಬಿಕೆಯವರು ದೇವರು ನನಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವನು. கையா போனாலும் எனக்கு ஒட்டகங்கள் ஆடுகள் என்று ஒரு செல்வ சீமாந்தனாக ஆசீர்வதித்து ஒரு தேசமாய் மாற்றக்கூடிய தேவன் மேல் என் நம்பிக்கையை நான் வைத்திருக்கிறேன். ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೂ ಹೋದರೂ ಒಂಟೆಗಳು, ಕುರಿಗಳು, ದನಕರುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವನು ಎಂಬಂತ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Abraham had such a big faith. My God can give me a nation. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಎಂದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನೇ ಕೊಡುವನು ಎಂಬಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು. Hallelujah. Hallelujah. யாக்கோபுக்கு இருந்த விசுவாசம் பாருங்க. ಯಾಕೋಬನಿಗಿದ್ದಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ஒரு கோலை எடுத்துட்டு போன யாக்கோபு, ಬರೀ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಯಾಕೋಬನನ್ನು பல ஆசீர்வாதத்தினால மறுபடியும் கொண்டு வருகிற தேவனாய் இருந்தார். ಹಲವಾರು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಕರೆತರುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದನು. See the level of faith. ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ನೋಡಿ, ஒண்ணுமே இல்லாத போனவன், ಏನು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಹೋದವನು ஒரு தேசமாய் மறுபடியும் திரும்பி வருகிறான். ಅವನೊಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಪುನಃ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು. The level of faith that he had in his God. ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಹಂತವು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தாவೀதுடைய விசுவாசத்தை பாருங்க.
ದಾವೀದನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ அவனுடைய தேவனை எப்படியெல்லாம் வர்ணிக்கிறான். ಅವನ ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. மேலே போனாலும் நீர் இருக்கிறீர், ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋದರೂ ನೀವಿದ್ದೀರಾ, கீழே போனாலும் நீர் இருக்கிறீர், ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೂ ನೀವಿದ್ದೀರಾ, எங்க போனாலும் நீர் இருக்கிறீர், ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನೀವಿದ್ದೀರಾ, எங்க உங்களிடத்துல மறைந்து கொள்வேன், ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ. தாவீதுக்கு தேவன் இங்கெல்லாம் இருக்கிறாருன்னு யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க? ದಾವೀದನಿಗೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು? Who told? ಅಬ್ರಹಾಂ சொன்னாரா? ಅಬ್ರಹಾಂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನ? ಮೋಸೆ சொன்னாரா? ಮೋಸೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನ? ಯಾರು சொன்னாರು? ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು? His revelation of his God. ಆತನು ತನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ. David had the revelation. God, உங்களை விட்டா எங்கயா நான் போக முடியும்? ದಾವೀದನಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ, ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ? What is your revelation of God today? ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನು? கடவுளெல்லாம் இல்லப்பா, ಆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, நீ உழைச்சா சாப்பாடு, ನೀನು ದುಡಿದರೆ ಆಹಾರ, இல்லனா சாப்பாடு இல்ல, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ. ಆಲಯಕ್ಕೆ போனியா, ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ஜெபம் பண்ணியா, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀಯಾ, வேலை வெட்டிய பார்த்துட்டு ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. அவ்வளவுதான் உன் விசுவாசம். ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆನಾ? அதற்கு தான் உனக்கு பலன் கிடைக்கும். ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನಗೆ ಫಲವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. தாவீதை போல, ದಾವೀದನ ಹಾಗೆ என் தேவன் எங்க போனாலும் இருக்கிறார், ನನ್ನ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಇದ್ದಾನೆ அப்படி நீ நம்பினா, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ನಂಬಿದರೆ அந்த அளவுக்கு தான் உனக்கு பலன். ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ. Hallelujah. Hallelujah. For David to become king because he had that revelation, my God is everywhere, he rules and he reigns, he can do anything for me. ದೇವರು ದಾವೀದನು ಆತನಿಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತಿಗೆ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ತರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. Hallelujah. Hallelujah. Increase your faith. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Amen. ಆಮೆನ್. ஒரு நல்ல கதையை கேட்டிருக்கிறேன். ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. குருடனுக்கு, ಕುರುಡರಿಗೆ 5 குருடர்களை கொண்டு வந்துட்டு 5 ಕುರುಡರನ್ನು ತಂದು ஒரு பெரிய யானையை நிக்க வச்சுட்டு ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ இத தொட்டு பார்த்து என்னன்னு சொல்லுங்கன்னு கேட்டாங்க. ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಇದು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ஒருத்தன் தும்பியை தொட்டானா, ಒಬ್ಬನು ಆ ಒಂದು ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ತೊಟ್ಟನು, ಮುಟ್ಟಿದನು. ಅದು பார்த்து ஏதோ பில்லர்னு நினைச்சான். ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ஒருத்தன் பேக்க தொட்டானா, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅದರ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದನು. இது ஏதோ ஒரு ಮಳೆன்னு நினைச்சானா, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡನು. ஒருத்தன் வாலை பிடிச்சானா, ಒಬ್ಬನು ಬಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿದನು. இது ஏதೋ ಪೈಪ್னு நினைச்சானா, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡನು. ஒருத்தன் ಕಾಲ பிடிச்சானா, ಒಬ್ಬನು ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದನು. பெரிய பில்டிங்னு நினைச்சானா, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡನು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡು வந்தா, ಎಲ್ಲರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. அவங்க ஒரு பார்வையில பார்த்தாங்க. ಅವರವರು ತಮಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು. ஆனா யாராலையும் முழுசா பார்க்க முடியல. ಆದರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. எந்த அளவுக்கு அவங்க தொட்டாங்களோ, ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೋ அந்த அளவுக்கு தான் அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியும். ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. How much deep you understand your God is that much reward you can receive from him. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿರುತ್ತಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அன்றாட உணவை கொடுங்கன்னு சொன்னா அன்றாட உணவை உனக்கு தவறாம கொடுத்துருவார். ದಿನನಿತ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆತನು ದಿನನಿತ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God give me this mountain ன்னு சொன்னா அந்த மவுண்டனை கொடுத்துருவார். ದೇವರೇ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ದೇವರು ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவரே இந்த தேசத்தை எடுக்க கூடனா இந்த தேசத்தை கொடுக்க கூடாது. ದೇವರೇ ಈ ದೇಶವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. What is your revelation of your God? ನಿನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನು? Do you believe God? ದೇವರೇ, ನೀನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀಯಾ? ದೇವರೇ, you need to have that faith. ನಿನಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Do you believe that God heals? ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ನಂಬುತ್ತೀಯಾ? If you believe, you should receive the healing. ನೀನು ಆ ರೀತಿ ನಂಬುವುದಾದರೆ ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. நிறைய பேருக்கு வலியோட வியாதியோட வாழறாங்க. ಅನೇಕರು ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. உன்னுடைய தேவன் மேல வைத்திருக்கிற உன்னுடைய நம்பிக்கை என்ன? ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಏನು? ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ, ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಸುಗಂ ಕೊಡುக்கிறவர், ನನಗೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಾತನು, ಸುಗಮಾಕುವ, ನನ್ನನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುವಾತನು. Do
Do you have that revelation that God is your healer? ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿದೆಯಾ? Oh, Jehovah Jireh. ಯೆಹೋವ ಈರೆ. Oh, he will take care of everything. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Do you have that revelation? ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಿನಗಿದೆಯಾ? பாஸ்டர், நாளைக்கு என்ன பண்ண போறோம், நாளைக்கு என்ன ஆகுது, ஜெகோவா ஜாயிரே, உனக்கு அந்த வெளிப்பாடு தான் நாளைக்கு குறித்து பயம் இல்ல. ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಯೆಹೋವ ಈರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಹೆಸರು. ಆ ದಿನದ ನಾಳಿನ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ನಿನಗೆ ಬೇಡ. Hallelujah. Hallelujah. If you believe that he heals, don't worry about sickness. ಆತನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವನು ಎಂಬುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಿನಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಡ. If you know he provides, don't worry about tomorrow. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವನು ಎಂಬುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಿನಗಿದ್ದರೆ ನಾಳೆಯ ದಿನದ ಕುರಿತು ನೀನು ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಡ. If you believe that he is a God of miracle working God, then don't worry about your problem. ಆತನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬೇಳೆ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. Hallelujah. Hallelujah. See, your perspective will change. Your perspective will change. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳು ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. Because ಯಾಕೆಂದರೆ the revelation of God. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ. Amen. Amen. If your God is this much, ನಿನ್ನ ದೇವರು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ your life will be this much. ನಿನ್ನ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. If God is this big, ದೇವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ your life will be this big. ನಿನ್ನ ಜೀವನವೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. If you say God like David, he is everywhere. ನೀನು ದಾವಿದನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ you are a conqueror. ನೀನು ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿರುತ್ತೀಯ. Hallelujah. Hallelujah. You know who is your God. ನಿನ್ನ ದೇವರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಅರಿತಿದ್ದೀಯಾ? Abraham knew who is his God. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ತನ್ನ ದೇವರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದನು. David to know who is his God. ದಾವಿದನು ಅವನ ದೇವರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದನು. ಸಿಮ್ಸೋನನು லாஸ்டா ஒரு தடவை நான் இப்போ வண்டியில வரும்போது ஆண்டவர் அதை காட்டுறாரு. சாம்சன் கடைசியாக 2 பில்லருக்கு மத்தியில அவன் சாக கிடக்கிறான். ಸಂಸೋನನು 2 ಸ್ತಂಭಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು. Amen. Amen. He had a revelation. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಯಿತು. My God is a forgiving God. ನನ್ನ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ದೇವರು. Hallelujah. Hallelujah. அந்த வெளிப்பாடு அவனுக்கு கிடைக்காம போயிருந்தா, ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರ ಅವನು ಸಾವಡಿಸಿರಕ ಮಾಟ. ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರನ್ನು ಅವನು ಸಾಯಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. He got one idea. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು. One revelation. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯು. My God is a forgiving God. ನನ್ನ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ದೇವರು. ದೇವರೇ ಒಂದು ತಡವೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ, one more time, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ, one more time, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ, let me shake the pillar, ನಾನು ಈ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲಿ, one more time, ಒಂದು ಸಾರಿ. Bible says God answered his prayer. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದೇವರು ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಆತನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಪಾಪ ಸೆಂಜಿರುக்கிறேன், ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, God will not do anything. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. He would have died like that. ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ತನು, ಸತ್ತಿರುತ್ತಿದ್ದನು. But he know God. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. My God will forgive me. ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಾತನು. He started praying there. ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. One more chance. ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ if you feel I have பழைய காரியம் என்கிட்ட போயிடுச்சுன்னு நீங்க நினைச்சீங்க, ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ, have the revelation. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. God will again anoint you. ದೇವರು ಪುನಃ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God can again strengthen you. ದೇವರು ಪುನಃ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God can again use you. ಆತನು ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. But you need to pray. ಆದರೆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. God, one more time. ದೇವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ, let me shake this pillar. ನಾನು ಈ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲಿ, ಕದಲಿಸಲಿ. I will die. ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ. No problem. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. But you called me to kill Philistines. ಆದರೆ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕರೆದಿದ್ದೀಯಾ. Let me do it, Lord. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿ ಕರ್ತನೇ.
Amen. ಆಮೆನ್. Samson had that revelation of God that he will forgive. ಸಂಸೋನನು ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು, ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Job ಯೋಬನು understand that even if I die, he is able to raise me again. ನಾನು ಸತ್ತರೂ ಸಹ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಪುನಃ ಎಬ್ಬಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯೋಬನು ಅರಿತಿದ್ದನು. He had a revelation that my God Redeemer liveth. ನನ್ನನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ಯೋಬನು ಅರಿತಿದ್ದನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. It's a famous verse. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾದಂತ ವಾಕ್ಯವು. You know when that revelation he got? ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಯಾವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? எல்லாத்தையும் தோத்து போய் சாவற நிலைமையில சொல்றாரு, என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಬನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ಇನ್ನೂ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ வீட்டில எல்லாம் போடுறோம் my redeemer liveth. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರುತ್ತೇವೆ, ನನ್ನ ರೆಡಿಮೇರ್ ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು உயிரோடு இருக்கிறார், ಜೀವವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆனா அந்த வெளிப்பாடு யோபுக்கு கிடைச்ச சூழ்நிலை எப்படி தெரியுமா இருந்துச்சு? ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಯೋಬನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? when he lost everything. ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ. hallelujah, hallelujah. வேதத்துல எல்லா வெற்றி பெற்றவங்க எல்லாமே தேவனுடைய வெளிப்பாடை பெற்றவருங்க. ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. My time is going. ನನ್ನ ಸಮಯವು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. But what is the revelation you have? உங்களுக்கு தேவன் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறாரு? ஏதோ ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு கடவுள் இருக்குது, நமக்கும் ஒரு கடவுள் இருக்கிறாரு, அப்படியே வாழ்க்கை அந்த அளவுக்கு இருந்தாருன்னா don't expect any miracles to happen in your life. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೂ ಆತನ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ಆಮೆನ್. But if you know little bit more about him, ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ you will enjoy the blessing. ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತೀಯ. ಇನ್ನೂ ಕೊಂಚ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನೀ ಅವರ ತಿಳಿஞ்சிட்டீனா, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ದಾವಿದ ಪೋಲ ಅನುಭವಿಸುವೆ, ದಾವಿದನ ಹಾಗೆ ನೀನು ಅನುಭವಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತೀಯ. ಇನ್ನೂ ಕೊಂಚ ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿஞ்சிட்டா, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಯೋಬ ಪೋಲ ಅನುಭವಿಸುವೆ, ಯೋಬನ ಹಾಗೆ ನೀನು ಅನುಭವಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತೀಯ. ಎತ್ತರವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಎರಡರಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ, ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನೀನು ಅಬ್ರಹಾಮ ಪೋಲ ನೀ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹಾಗೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀಯ. ಎಂದ அளவுக்கு ನೀ ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ அந்த அளவுக்கு உன் வாழ்க்கை மாறப்படும். ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. The more you know your God, the more blessed you will live. ನೀನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ನೀನು ಅಧಿಕವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Are you afraid? ನೀನು ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ? Which means you don't have God. ನೀನು ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಭಯಪಟ್ಟ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ. Are you afraid of tomorrow? ನಾಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತೀಯಾ, ಭಯಪಡುತ್ತೀಯಾ? Then you don't believe in God. ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ. Do you worry about what I will eat, what I will drink, where I will stay, how my life is going to be, whom I am going to marry, where I am going to work? Are you worried about all these things? ನಾನು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಲಿ, ಏನನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವುದು, ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಹೇಗೆ ನಾನು ಜೀವಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? Only that much? ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆನಾ? Is your God only that much? ನಿನ್ನ ದೇವರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆನಾ? Amen. ಆಮೆನ್. I have gone to Karnataka. ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. My faith increases. ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. I know. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು God will give me the state. ಆ ದೇವರು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಗೊತ್ತು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Because I know who my God is. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್.
Let your faith increase today. ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ. Amen. Amen. உன் விசுவாசம் அதிகரிக்கட்டும். ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ಹೆಚ್ಚಲಿ. தேவன் இருக்கிறார். ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. அவர் நம்புகிறவர்களை ಆತನನ್ನು ನಂಬುವವರನ್ನು அவர் ஆசೀರ್ವದಿக்கிறார். ಆತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುழுಸಾ படிப்போமா? ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದೋಣ. ಎಬ್ರಿಯರ್ 11:6. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11:6. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம். ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் தேவன் உண்டென்றும் தேவன் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறார் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும். பாருங்க, those who believe God rewards them. ತನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 7வது வசனத்துல 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ நோவாவுடைய விசுவாசத்தை குறித்து பார்க்கிறோம். ನೋಹನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 8வது வசனத்துல 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ அப்ரஹாமுடைய விசுவாசத்தை பார்க்கிறோம். ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அந்த அதிகாரம் முழுவதுமாக ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲருடைய விசுவாசத்தை பார்க்கிறோம். ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 21வது வசனத்துல 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ யாக்கோபுடைய விசுவாசத்தை பார்க்கிறோம். ಯಾಕೋಬನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 22வது ವಚನದಲ್ಲಿ 22ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನ ವಿಶ್ವಾಸத்தை ಯೋಸೇಫನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 24வது ವಚನದಲ್ಲಿ 24ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ மோசேயுடைய விசுவாசத்தை பார்க்கிறோம். ಮೋಸೆಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಇಂದು ಎನ್ ವಿಶ್ವಾಸத்தை ದೇವನ್ பார்க்கட்டும். ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. Let God see my faith today and let God bless me. ದೇವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Amen. Amen. Don't worry about anything. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. My God is able to take care. ನನ್ನ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು. ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಜೀವನುಳ್ಳವ. ಜೀವ ಉಳ್ಳ ದೇವರು. ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಅರಿತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು. ನನ್ನ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು. ನನ್ನ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು. என்று வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುವಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು. ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು. ಪೋಷಿಸುವವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ನನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Don't take Bible verse as a story. It's a belief that God was able to do all these things for people like you and me. ವೇದ ಪುಸ್ತಕದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಅದು ದೇವರು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஒரு ஸ்டோரியா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஸ்டோரியா தான் இருக்கும். ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಥೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ இது கதை அல்ல. ಇದು ಕಥೆಯಲ್ಲ. உன்னை போல என்ன போல சாதாரணமான ஜனங்களுக்கு தேவன் செய்த காரியங்கள். ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು. Amen. Amen. If God can separate Red Sea, he can separate for me also. ದೇವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನು ನನಗೂ ಸಹ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. Hallelujah. See, we give some medical help for pastors in Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೋಧಕರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ಔಷಧಿಯ ಒಂದು ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ALG ಇರ್ತಾರೋ we support them. ಯಾರೆಲ್ಲ ALG ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. One pastor goes to another pastor and tells. ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕರು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೋಧಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ALG ಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉನಕ್ಕೆ இந்த ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಕறாங்க. ಈ ಒಂದು ಔಷಧಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அவங்க பாஸ்டர் மீட் பண்றாங்க. ಅವರು ಬೋಧಕರನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. அவங்கள்ட்ட இருந்து காசு வாங்குறாங்க. ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. How? ಹೇಗೆ? First person enjoyed that this person can do this. ಆ ಮೊದಲನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, then he goes and tells you go to him
you will get this. ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಹೋಗು, ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. And he also gets. ಆತನು ಸಹ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. So Abraham says, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, I didn't have child, ನನಗೆ ಮಗು ಇರಲಿಲ್ಲ, but I went to this God. ನಾನು ಈ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದೆನು, This God gave me a nation. ನನಗೆ ದೇವರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Amen. ಆಮೆನ್. David says, ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದನು, I was a sheep shepherd. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. This God came to my life. ಈ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದನು. He made me king. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. Joseph says, ಯೋಸೇಫನು ಹೇಳಿದನು, this God ಈ ದೇವರು gave me a vision. ನನಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. And he made a high position in Egypt. ನನ್ನನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದನು. Hallelujah. Hallelujah. Peter said, I was a fisherman. ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದನು, ನಾನೊಬ್ಬ ಬೆಸ್ತನು, But God used me miraculously. ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಅದ್ಭುತವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡನು. They all are telling what I can get from God. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ನಾನು ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡನೆಂಬುದಾಗಿ. So that I also can go and take the same thing. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಹ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. ಪಾಸ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಉಂಗುಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೋಧಕರಾದಂತ ರಾಜೇಶ್ಗೆ ದೇವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟನೋ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೂ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. ஏன்னா வசனம்ன்றது அவர் பட்சதாபம் பார்க்காத தேவன். ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತನು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಇಲ್ಲದಂತ ದೇವರು. If God can give to Peter, he will give to you. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನು ನಿನಗೂ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. If God can give to Philip, he can give to you. ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನು ನಿನಗೂ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He can give to David, he can give to you. ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನು ನಿನಗೂ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. This is not a story, my brother. ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ, ಇದು ಒಂದು ಕಥೆ ಅಲ್ಲ. It is showing the capability of my God. ದೇವರ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. It shows the capacity of my God. ದೇವರ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. It says my God can open the sky. ನನ್ನ ದೇವರು ಆಕಾಶವನ್ನು ತೆರೆಯಬಲ್ಲನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, Rain can come down. ಆತನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He can stop the wind. ಆತನು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He can open the sea. ಆತನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He can stop the sun. ಆತನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. என்னுடைய தேவனை குறித்து சொல்லுகிறேன். Amen. Amen. How blessed we are. ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ನೀ ಸುಮಂದು ಪೋರ ದೇವನಲ್ಲ, ನೀನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ, ಉನ್னை ಸುಮக்கிறವರವ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರಾತನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾ ಸುಮக்கிறವರಲ್ಲ, அவர் என்னை ಸುಮக்கிறவர். ನಾನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರಾತನಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. This story says what God can do for you. ಈ ಒಂದು ಕಥೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬಲ್ಲನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. இதுல எல்லாம் இருக்குதோ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅತ್ತನೆಯೂ ಉಣುக்கும் செய்ய அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். ಆತನು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. But Bible says, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀ ಎಂದ அளவுக்கு அவர் தெரிஞ்சுக்கிறியோ, ನೀನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ அந்த அளவுக்கு நீ பெற்றுக்கொள்வாய். ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿರುತ್ತಿ. தாவீது சொல்றான், ದಾವೀದನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, நான் எங்க போனாலும் நீர் இருக்கிறீர். ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನೀವಿದ್ದೀರಾ. ஏன் அதை சொல்றான் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? அவர் பரிசுத்தமானவர், ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧವಂತನು. நான் எங்க போயும் பாவம் செய்ய முடியாது. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. He understood my God is holy. ಆತನು ನನ್ನ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. சபையை விட்டு வெளியே போய் பாவம் செய்யலாம், ನಾನು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಬಹುದು. குடும்பத்தை விட்டு வெளியே போய் பாவம் செய்யலாம், ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಬಹುದು. நண்பனை விட்டு வெளியே போய் பாவம் செய்யலாம், ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಬಹುದು. உங்களை விட்டுட்டு எங்க போய் நான் பாவம் செய்ய முடியும்? ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? அந்த அறிவு, ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವು தாவீது பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தார். ದಾವೀದನು ಪರಿಶುದ್ಧವಂತನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದನು.
Amen. ಆಮೆನ್. See, every knowledge of God, every revelation of God will change your life. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ದೇವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವು, ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. I don't shout at anybody ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ, because I know Holy Spirit will get, it's very sensitive. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದವನೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. I don't talk bad words ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, because I know Holy Spirit is with me. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. I don't cheat. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, I know my God doesn't like that. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಲ್ಲ. எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு ஆண்டவருக்கு இது பிடிக்காது, ஆண்டவருக்கு இது பிடிக்காது, ஆண்டவருக்கு இது பிடிக்காதுன்னு அவரை நேசிக்க 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 அவருடைய வெளிப்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள இந்த அதிசயமான காரியங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில நடக்கும். ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಅದರಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. I will finish saying one last statement. ಒಂದು ಕಡೆಯಾಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳು ನಾನು ಮಾತನಾಡಿ ನಾನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. I speak to many people. ನಾನು ಅನೇಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. I go to many places. ನಾನು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. But one sad thing I understand. ಆದರೆ ಒಂದು ದುಃಖವಾದಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. Nobody wants to understand God. ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. They all wanted God to understand them. ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவரே என்ன புரிஞ்சிக்கலையா நீங்க? ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಾ? ஆண்டவரே என்ன எங்களை தெரியலையா உங்களுக்கு? ದೇವರೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲವಾ? See, we all wanted God to understand us. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. But God says, who can understand me? ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು? Who understand me will receive the miracles from me. ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು? ನನ್ನಿಂದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲ who understands me will receive miracle from me. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. உங்க மனநிலைமை எப்படி இருக்கு? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ? ஆண்டவர் உங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல நீங்க ஆண்டவரை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. See, பிரதர் என்ன புரிஞ்சிட்டாருன்னா, ಸಹೋದರನು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ அவருக்கு ஒன்றும் லாபம் கிடையாது. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭವಿಲ್ಲ. நான் அவரை புரிஞ்சிட்டேன்னா, ಆದರೆ ನಾನು ಆತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ எனக்கு லாபம், ನನಗೆ ಲಾಭ. அவர்கிட்ட எப்படி வாங்கலான்றது எனக்கு தெரியும். ಆತನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ವಾ? ಆಮೆನ್. ದೇವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. என்னை குறித்து தேவன் அறிந்து கொண்டால் அவருக்கு எந்த ஒரு லாபமும் இல்லை. ஆனால் நான் அவரை குறித்து அறிந்து கொண்டால், ಆದರೆ ನಾನು ಆತನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ எப்படி பெட்டிஷன் போடுறதுன்னு தெரியும், ಹೇಗೆ ನಾನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಲಾಭ, எப்படி எனக்கு ಅದ್ಭುತ நடக்கும்னு எனக்கு தெரியும், ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. Try to understand God. ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. Don't say God understand me. ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿ. You understand God. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಅವரை புரிந்து கொள்ளாததனால, ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಪೈ ಇழந்து விட்டாங்க, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. Amen. ಆಮೆನ್. Because they did not understand God. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. If we understand God, we will receive blessings. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. The second thing, ಎರಡನೆಯ ಕಾರ್ಯವು, they don't bring God's plan to their life. ಅವರು ದೇವರ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. But they wanted to bring their plan to God. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪುರಿದಾ? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ?
ஆண்டவருடைய சித்தம் அவங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறக்கூடாது. ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬಾರದು. அவங்க சித்தம் ஆண்டவர் நடத்தி வைக்கணும். ಆದರೆ ಅವರ ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ದೇವರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಬಯಕೆ ಆಗಿದೆ. No, ಇಲ್ಲ, God will not do that. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. Don't try to fix God's plan in your life. ಆ ದೇವರ Don't try to fix your plan with God's. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ತವನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ, ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡ. But allow God's plan to fulfill in your life. ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿಕೋ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Don't be stubborn. ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೊರಟುತನವಾಗಿ ಇರಬೇಡಿ. When God's plan comes, allow to happen in your life. ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. So my subject today is, ನನ್ನ ಈ ದಿನದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, let faith increase. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವು ಹೆಚ್ಚಲಿ. Don't have small faith. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವು ಬೇಡ, Have big faith. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವು ನಮಗಿರಲಿ. God will do it. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. நான் கர்நாடக பத்தி சொல்லும் போது யாரும் நம்பல. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. Because big vision. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. But now it is happening. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. Because God is big. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು. You have a big vision for your life. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದರ್ಶನವಿರಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. எப்பவுமே நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் கார்ல. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುವುದುಂಟು. Don't get satisfied with marriage, 2 children, 1 house, 3 times meals and die. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ, ಒಂದು ಮನೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ತೃಪ್ತರಾಗಬೇಡಿ. No. ಇಲ್ಲ, You can do more. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. You can have a bigger vision. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದರ್ಶನವಿದೆ. You can do more things. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Raise up your vision. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದೇಳಿರಿ. God is a big God. ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ದೇವರು. He can do great things. ಆತನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God's children should not stay with the lower level of attitude. ಆ ಒಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡಬಾರದು. Rise up. ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. If God is talking to you, ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, open up your mind. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಡು. Mind is very important. ಆ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಳ್ಳದ್ದು. Open up the mind. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಡು. Don't get into the small things. ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. Think bigger things. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸು. Think bigger things. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Think great things. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸು. ஒன்னு சொல்லி முடிக்கிறேன். ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. Okay, don't take it very seriously. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. I'm just telling as a joke. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. நிறைய பேர் என்கிட்ட வருவாங்க. ಅನೇಕರು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. And they wanted to do a business. ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. I'm very happy to do business. ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ. All our people to be in business. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರುಗಳು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. They should be in big business. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. But our people will always believe in idli, dosa, chutney, vada. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದೇನೆಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ, ದೋಸೆ, ಚಟ್ನಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ. பெரிய ಬಿಸ್ನೆಸ್ வரவே வராதா மைண்ட்ல? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲವಾ?
பாஸ்டர் ஒரு சின்ன டீ கடை ஓபன் பண்ணலாம்னு இருக்கிறேன். ಬೋಧಕರೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪ ಪುರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಕೂಡದು. ಟೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಟೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಹ, ಟೀ ವ್ಯಾಪಾರವು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಉண்மையா சொல்றேன். ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. ஏன் எல்லாரும் அப்படியே நினைக்கிறீங்க? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೆನೆದು ನೋಡುತ್ತೀರಾ? Why don't you think big? ನೀವು ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ? Why no big ideas? ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉಪಾಯಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು? Your God is big. ನಿನ್ನ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು. God can give you big plan, big strategy and big sponsors. ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಏನ ನೀங்க ಚಿನ್ನ ಆಂಡವರೇ ಚಿನ್ನದಾ ಯೋಚಿக்கிறீங்க. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. Think big. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. Do big. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. Spend less time. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. Earn more. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿರಿ. Amen. Amen. Don't spend too much of time and earn this much. ಅಧಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀವು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಡಿ. Amen. ಆಮೆನ್. ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕಾಸ ಪತ್ತಿ ಪೇಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಬೋಧಕರು ಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ತೇವಪಡ್ತು. ಹalleluya. ಮುಂಬರುವ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. God will give you. ದೇವರು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. I am telling for you to be blessed. ನಾನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Raise up your faith. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿರಿ. So that you will be blessed. ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. Let's all stand. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ.